जय हिंद मित्रों। आजना विडियो में આપણે ફેબ્રુઆરી 2026 કરંટ અફેર્સ જોઈશું, જેના ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નો અને એમસીક્યુ આપણે આની અંદર આવરી લીધેલા છે। એ પણ આપણે ફોટા સાથે જોઈશું, જેથી સરળતાથી તમને યાદ રહી જાય। છેલ્લે તમારી ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવે છે અને આ વિડિયોની ફ્રીમાં પીડીએફ પણ તમને પ્રોવાઈડ કરાવવામાં આવશે। તો જોઈએ ખૂબ જ અગત્યનો આ વિડિયો। તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળેલી ઝેપોટેક સભ્યતા મુખ્યત્વે क्या देश में विकसी हती? ઝેપોટેક सभ्यता है ते मेक्सिको देश में विकसी हती। ऑप्शन ए साचो जवाब है। तेना विषे जोईए। मेक्सिको में पुरातत्वविदों ने ઝેપોટેક संस्कृति 1400 वर्ष जूनी कबर मળી, जेमां घुवड़नुं शिल्प, रंगबेरंगी भीतचित्रों अने कैलेंडर कोतरણીઓ हती। ઝેપોટેક सभ्यता मेक्सिकोना ओक्साका खीण में रहती हती, जेमां एटोयाक नदी मांथी सिंचाईनो उपयोग थतो हतो। तेओ शिकारथी खेती तरफ वळ्या अने वणाट, माटीकाम अने पत्थर बनाववानी कुशळता विकसावी हती। भारत में केंद्रीय बजेट कई तारीखे रजू करवामां आवे छे? तो केंद्रीय बजेट है ते दर वर्षे 1 फेब्रुआरीए हवे रजू करवामां आवे छे। केंद्रीय बजेट नाणां मंत्री निर्मला सीतारमणे 1 फेब्रुआरी 2026 ना रोज सतत 9मी वखत बजेट है ते रजू कर्युं छे। मुख्य योजनाओं विषे बात करिए तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति अने रेर अर्थ कॉरिडोर जेवी नवी पहलोनी जाहरात कराई छे। टेक्सनी बात करिए तो नवो आवकवेरा कायदो इनकम टेक्स एक्ट 1 एप्रिल 2026 थी अमल में आवशे, जे करवेरा पद्धति ने वधु सरल बनावशे। आ बजेट विकसित भारतना लक्ष्य ने सिद्ध करवा माटे टेक्नोलॉजी अने आर्थिक सुधारा पर केंद्रित छे। बजेटनो आपणे अलगथी आखो विडियो बनावेलो छे, जोवानो बाकी होय तो ए पण जोई लेजो। ताजेतरमां भारतीय सेना अने भारत तिबेटियन बॉर्डर पोलीसे क्या राज्य में अग्नि परीक्षा कवायत हाथ धरी है? अग्नि परीक्षा कवायत जवाब आवशे अरुणाचल प्रदेश में हाथ धरवामां आवी हती। भारतीय सेना अने भारत तिबेटियन बॉर्डर पोलीसे अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा कवायत हाथ धरी हती। ते बंने दळों वच्चे संकलन अने लड़ाई टीमवर्क सुधारवा माटे एक संयुक्त तालीम कवायत हती। ताजेतरमां समाचारमां जोवा मळेल डिप्लोसेंट्रम पेपिलोसम ए शुं छे? डिप्लोसेंट्रम पेपिलोसम जवाब आवशे ऑर्किडनी एक नवी शोधायेली प्रजाति है, जेने हालमां ज शोधवामां आवी छे। केरळना इडुक्की जिल्लाना कंथालूर मरायूरमां डिप्लोसेंट्रम पेपिलोसम नामनी एक नवी ऑर्किड प्रजाति है ते मળી આવી હતી। તે डिप्लोसेंट्रम जातिनी छे, जे फक्त पश्चिम घाटना दक्षिण भागमां छे ते जोवा मळे छे। भारतीय कोस्टगार्ड दिवस दर वर्षे क्यारे उजववामां आवे छे? तो दर वर्षे भारतीय कोस्टगार्ड दिवस इंडियन कोस्टगार्ड डे 1 फेब्रुआरीना रोज मनाववामां आवे छे। भारतीय कोस्टगार्डना स्थापना दिवस 1 फेब्रुआरी 1977 अने दरियाई सुरक्षा में तेनी भूमिका ने उजववामां आवे छे। क्यारे स्थापना थई थी तारीख पण याद राखजो, 1 फेब्रुआरी 1977। छठी राष्ट्रीय पाक पोषण समिट 2026 નું સ્થળ क्यू शहर छे? राष्ट्रीय पाक पोषण समिट 2026 क्या योजाई? जवाब आवशे मुंबई खाते योजाई हती। क्यारे? 5 અને 6 फेब्रुआरी 2026। भारतीय सूक्ष्म खातर उत्पादक संगठन 5-6 फेब्रुआरी 2026 ना रोज मुंबई में छठी राष्ट्रीय पाक पोषण समिट अने बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोનું आयोजन थयुं हतुं। आ कार्यक्रम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र खाते योजायो हतो। केंद्रीय बजेट 2026-27 में महिला उद्योग साहसिकों माटे जाहिर करायेला नवा प्लेटफॉर्मનું नाम शुं छे? तो नवुं प्लेटफॉर्म है शी मार्ट। ऑप्शन सी साचो जवाब है। फोटो में पण तमे जोई शको शी मार्ट।
નાણામંત્રીએ નવા બજાર પ્લેટફોર્મ દ્વારા મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને ટેકો આપવા માટે શી માર્ટની જાહેરાત કરી છે. શી એટલે સ્વસહાય ઉદ્યોગ સાહસિક અને આ માર્ટ સમુદાય માલિકીના રિટેલ આઉટલેટ હશે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ સપ્તાહ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ વીક. જવાબ આવશે 1 થી 7 ફેબ્રુઆરીમાં ઉજવવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસ સપ્તાહ વિકાસ ક્ષેત્રોમાં વૈશ્વિક વિકાસ પ્રયાસો અને કારકિર્દીની તકોને પ્રકાશિત કરે છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં જાહેર કરાયેલ મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે ખાદી, હાથવણાટ અને હસ્તકલાને મજબૂત બનાવવી. ઓપ્શન ડી. કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં પરંપરાગત ગ્રામીણ ઉદ્યોગોને મજબૂત બનાવવા માટે મહાત્મા ગાંધી ગ્રામ સ્વરાજ પહેલની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તે સમગ્ર ભારતમાં ખાદી, હાથવણાટ અને હસ્તકલા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. વિશ્વ વેટલેન્ડ દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે દર વખતે 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. વિશ્વ વેટલેન્ડ દિવસ વેટલેન્ડ્સના મહત્વ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ વિશે જાગૃતિ લાવે છે. હાલમાં જ કચ્છમાં આવેલા છારીઢંઢને વર્લ્ડ જે વિશ્વ વેટલેન્ડની યાદી છે તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ટોટલ 5 સ્થળો છે ગુજરાતના તેમાં સમાવેશ થયો છે અત્યાર સુધીમાં. તો તેનો અલગથી આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, જોવાનો બાકી હોય તો એ પણ જોઈ લેજો. કેન્દ્રીય નાણાપ્રધાન દ્વારા 2026-27ના કેન્દ્રીય બજેટમાં અપંગ વ્યક્તિઓ માટે કઈ 2 યોજનાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી? અપંગ વ્યક્તિઓ માટે દિવ્યાંગજન કૌશલ્ય યોજના અને દિવ્યાંગ સહારા યોજના. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ છે. દિવ્યાંગજન કૌશલ્ય યોજનાનો હેતુ કૌશલ્ય તાલીમ દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત આજીવિકાની તકો પૂરી પાડવાનો છે. તે વિવિધ દિવ્યાંગ જૂથો માટે ઉદ્યોગ સંબંધિત અને કસ્ટમાઇઝ તાલીમ છે તે પ્રદાન કરે છે. દિવ્યાંગ સહારા યોજના સહાયક ઉપકરણ ઉત્પાદનને વિસ્તૃત કરવા માટે આર્ટિફિશિયલ લેમ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાને સમર્થન આપે છે. ભારતની નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષમતામાં સૌથી મોટો ફાળો આપનાર તરીકે કયું ભારતીય રાજ્ય ઉભરી આવ્યું છે? સૌથી મોટો ફાળો છે તે ગુજરાત રાજ્ય આપી રહ્યું છે. ઓપ્શન એ. ગુજરાત 42.583 ગીગાવોટ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે ભારતના નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર છે, જે રાષ્ટ્રીય કુલ ક્ષમતાના 16.50% યોગદાન આપે છે. રાજ્ય કુલ નવીનીકરણીય અને પવન ઉર્જા ક્ષમતામાં પ્રથમ ક્રમે છે અને સૌર ઉર્જા ક્ષમતામાં તે બીજા ક્રમે છે. રોમેટોઇડ સંધિવા જાગૃતિ દિવસ દર વર્ષે કયા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે? તો દર વર્ષે 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. રોમેટોઇડ સંધિવા જાગૃતિ દિવસ દર વર્ષે 2 ફેબ્રુઆરીએ રોમેટોઇડ સંધિવા વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. રોમેટોઇડ સંધિવા એ એક સ્વયં પ્રતિરક્ષા રોગ છે જે વિશ્વભરના લાખો લોકોને અસર કરે છે. આ દિવસની શરૂઆત 2013માં રોમેટોઇડ પેશન્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જાહેર જનતાને શિક્ષિત કરવા અને દંતકથાઓ તોડવા માટે કરવામાં આવી હતી. કરીમપુજા વન્યજીવન અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? કરીમપુજા વન્યજીવ અભયારણ્ય જવાબ આવશે કેરળ રાજ્યમાં આવેલું છે. કરીમપુજા વન્યજીવ અભયારણ્યમાં તાજેતરના પ્રાણીસૃષ્ટિ સર્વેક્ષણમાં કેરળના સૌથી નાના સંરક્ષિત વિસ્તારના જૈવ વિવિધતા રેકોર્ડમાં ઘણો વધારો થયો છે. આ અભયારણ્ય કેરળના મલપ્પુરમ જિલ્લામાં નીલગિરીના પશ્ચિમી ઢોળાવ પર સ્થિત છે. સક્ષમ એ કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરાયેલ વાર્ષિક જાગૃતિ અભિયાન છે? સક્ષમ સંરક્ષણ ક્ષમાથ મહોત્સવ.
તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા. સક્ષમ 2026 એ રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંસાધનોના સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શરૂ કરાયેલ એક જાગૃતિ અભિયાન છે. તે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય હરિયાળા ભવિષ્ય માટે ઇંધણ સંરક્ષણ અને ટકાઉ ઉર્જા પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળેલો ફ્યુગો જ્વાળામુખી કયા દેશમાં સ્થિત છે? ફ્યુગો જ્વાળામુખી ગ્વાટેમાલામાં સ્થિત છે. મધ્ય અમેરિકાના સૌથી સતત સક્રિય જ્વાળામુખીઓમાંના એક ગ્વાટેમાલાના વોલ્કેન ડી ફ્યુગોમાં તાજેતરમાં એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ છે તે થયો હતો. વોલ્કેન ડી ફ્યુગો ગ્વાટેમાલામાં સ્થિત એક સક્રિય જ્વાળામુખી છે અને સ્પેનિશમાં તેનો અર્થ અગ્નિનો જ્વાળામુખી થાય છે. આક્રમક વનસ્પતિ પ્રજાતિઓને ઓળખવા માટે કઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયોફાઇટ આઈડી એપ્લિકેશન શરૂ કરવામાં આવી છે? નિયોફાઇટ આઈડી એપ્લિકેશન જવાબ આવશે કેરળ દ્વારા કરવામાં આવી છે. નિયોફાઇટ આઈડી એ કેરળના મુખ્યમંત્રી દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા સંચાલિત મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે. તે કેરળમાં આક્રમક છોડની પ્રજાતિઓને ઓળખવા અને જૈવ વિવિધતા સંરક્ષણને ટેકો આપવા માટે રચાયેલ છે. દેવની મોરીમાં આવેલ ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો મૂળ કયા રાજ્યના છે? દેવની મોરી કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો તે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલું છે. ઓપ્શન બી. ભારત સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક રાજદ્વારીના ભાગરૂપે શ્રીલંકામાં ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર દેવમોરીના અવશેષો પ્રદર્શિત કરશે. આ અવશેષો ગુજરાતના અરવલ્લી જિલ્લામાં શામળાજી નજીક દેવની મોરી પુરાતત્વીય સ્થળમાંથી મળ્યા છે. કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો અરવલ્લી જિલ્લામાં. કોની નજીક? શામળાજીની નજીક. આ સ્થળનું સૌપ્રથમ સંશોધન 1957માં પુરાતત્વવિદ પ્રોફેસર S.N. ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ક્યારે? 1957માં. ખોદકામ દર્શાવે છે કે પશ્ચિમ ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મનો વિકાસ પ્રારંભિક સામાન્ય યુગ દરમિયાન થયો હતો. દેવની મોરી સ્તૂપની અંદર 24 ફૂટ ઊંચાઈએ લીલા રંગના શિસ્તથી બનેલો અવશેષ કાસ્ટેક મળી આવ્યો હતો. બ્રાહ્મી લિપિમાં લખેલા શિલાલેખમાં 10 બાલા શરીર નિલય લખેલું છે, જેનો અર્થ બુદ્ધના શારીરિક અવશેષનું નિવાસસ્થાન એવો થાય છે. પુનત્સંચુ 2 હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ જે તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળ્યો હતો તે કયા દેશમાં સ્થિત છે? તો તે ભૂટાન દેશમાં સ્થિત છે. પુનત્સંચુ 2 એ 1020 મેગાવોટનો રન ઓફ ધ રિવર હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ છે. તે ભૂટાનના વાંગડુ ફોદ્રાંગ જિલ્લામાં પુનત્સંચુ નદીના જમણા કાંઠે સ્થિત છે. આ પ્રોજેક્ટ ભૂટાનની શાહી સરકાર અને ભારત સરકાર વચ્ચેના આંતર સરકારી કરાર હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યો છે. ભંડોળની વાત કરીએ તો ભારત સરકાર દ્વારા 30% ગ્રાન્ટ અને 70% લોન 10% વાર્ષિક વ્યાજ પર આપવામાં આવે છે. પ્રોજેક્ટ હિમાંક મુખ્યત્વે ભારતના કયા પ્રદેશમાં કાર્યરત છે? પ્રોજેક્ટ હિમાંક જવાબ આવશે લદ્દાખમાં કાર્યરત છે. પ્રોજેક્ટ હિમાંક એ બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે BRO દ્વારા લદ્દાખમાં ચલાવવામાં આવતો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ છે, જેની શરૂઆત 1985માં કરવામાં આવી હતી. તેનો હેતુ શું છે? લદ્દાખના દુર્ગમ વિસ્તારોમાં વ્યૂહાત્મક રસ્તાઓ, પુલો અને ટનલનું નિર્માણ અને જાળવણી કરવી. કવાયત ખંજર એ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે આયોજિત દ્વિપક્ષીય લશ્કરી કવાયત છે? તો તે ભારત અને કિર્ગિસ્તાન વચ્ચે થાય છે ખંજર કવાયત.
ભારત અને કિર્ગિસ્તાન વચ્ચે સંયુક્ત લશ્કરી કવાયત ખંજરની 13મી આવૃત્તિ આસામના સોનિતપુર જિલ્લાના મિસામારી ખાતે શરૂ થઈ છે. ખંજર કવાયત એ બંને દેશો દ્વારા આયોજિત વાર્ષિક સંયુક્ત વિશેષ દળોનો અભ્યાસ છે. આ કવાયત દર વર્ષે ભારત અને કિર્ગિસ્તાન રિપબ્લિકમાં વારાફરતી યોજવામાં આવે છે. એટલે એક વર્ષે ભારતમાં થાય, એક વર્ષે કિર્ગિસ્તાનમાં આનું આયોજન થાય છે. તેલંગાણાના કયા સંરક્ષિત વિસ્તારમાં તાજેતરમાં ડિક્લિપ્ટેરા પખાલિકા નામની એક નવી ફૂલ છોડની પ્રજાતિ મળી આવી હતી? ફૂલ છોડની નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે, નામ છે ડિક્લિપ્ટેરા પખાલિકા. તો જવાબ આવશે પખાલ વન્યજીવન અભયારણ્યમાં આ મળી આવી છે. ભારતના વનસ્પતિ સર્વેક્ષણ BSIના વૈજ્ઞાનિકોએ ડિક્લિપ્ટેરા પખાલિકા નામની એક નવી ફૂલોની વનસ્પતિ પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે. આ શોધ તેલંગાણાના વારંગલ જિલ્લામાં સ્થિત પખાલ વન્યજીવન અભયારણ્યમાં કરવામાં આવી હતી. પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન એટલે કે PM વિકાસ યોજનાનો અમલીકરણ માટે કયું મંત્રાલય નોડલ મંત્રાલય છે? પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન PM વિકાસ યોજના. જવાબ આવશે લઘુમતી બાબતોનું મંત્રાલય. કેન્દ્રીય લઘુમતી બાબતોના મંત્રીએ રાજ્યસભાને પ્રધાનમંત્રી વિરાસત કા સંવર્ધન એટલે કે PM વિકાસ યોજના વિશે માહિતી આપી છે. PM વિકાસ એ તાજેતરમાં શરૂ કરાયેલ એક કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે. નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય છે તે ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાં તાજેતરની વસ્તી ગણતરીમાં લગભગ 200 પ્રજાતિઓના 5 લાખથી વધુ પક્ષીઓ નોંધાયા છે, જે 2024માં 4.12 લાખ પક્ષીઓ કરતાં 21% વધુ છે. આ વધારો મુખ્યત્વે છેલ્લા 2 વર્ષમાં બોટિંગ બંધ થવા, પ્રવાસોની અવરજવરમાં ઘટાડો અને ખૂબ જ ઓછા ધ્વનિ પ્રદૂષણને કારણે થયો છે. તે ગુજરાતમાં અમદાવાદથી લગભગ 64 કિલોમીટર પશ્ચિમમાં સ્થિત છે. હક્કી પિક્કી જાતિ મુખ્યત્વે કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? તો તે કર્ણાટકમાં જોવા મળે છે. એક આદિજાતિ છે. કર્ણાટકના હક્કી પિક્કી આદિવાસી સમુદાયના 8 સભ્યો હર્બલ ઉત્પાદનો વેચવા માટે મુસાફરી દરમિયાન તેમના વિઝા સમાપ્ત થયા પછી મધ્ય આફ્રિકામાં ફસાયેલા છે. હક્કી પિક્કી કર્ણાટકનો એક મુખ્ય આદિવાસી સમુદાય છે, જેની વસ્તી 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ 11,892 છે. કન્નડમાં હક્કીનો અર્થ પક્ષી અને પિક્કીનો અર્થ પકડવો એવો થાય છે, જે તેમના પરંપરાગત પક્ષી પકડવાના વ્યવસાયને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સમૃદ્ધ કાર્યક્રમ કયા મંત્રાલયની પહેલ છે? તો તે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયની પહેલ છે. સમૃદ્ધ કાર્યક્રમ. કેન્દ્રીય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી રાજ્યમંત્રીએ લોકસભાને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયના સ્ટાર્ટઅપ એક્સિલરેટર ફોર પ્રોડક્ટ ઇનોવેશન ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ પ્રોગ્રામ વિશે માહિતી આપી, એટલે કે સમૃદ્ધિ વિશે માહિતી આપી. સમૃદ્ધિ એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલયનો એક મુખ્ય કાર્યક્રમ છે. તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળેલ એલ સિચોન વોલ્કેનો કયા દેશમાં સ્થિત છે? એલ સિચોન વોલ્કેનો છે તે મેક્સિકો દેશમાં સ્થિત છે. દક્ષિણ મેક્સિકોમાં અલ સિચોન જ્વાળામુખીના ખાડાની અંદરના અસામાન્ય ફેરફારોએ જ્વાળામુખી શાસ્ત્રીઓમાં ચિંતા ઊભી કરી છે. અલ સિચોન, જેને ચિચોનલ પણ કહેવાય છે, તે મેક્સિકોના ઉત્તર મધ્ય
સિયાપાસના જંગલી પ્રદેશમાં સ્થિત એક સ્ટ્રેટોવોલ્કેનો છે. એશિયન રાઇફલ અને પિસ્તોલ ચેમ્પિયનશિપ 2027નો યજમાન દેશ કયો છે? ક્યાંનું આયોજન થશે 2027માં? જવાબ આવશે ભારતમાં થશે. ભારત દિલ્હીમાં એશિયન રાઇફલ અને પિસ્તોલ ચેમ્પિયનશિપ 2027નું આયોજન કરશે, જે ભારતીય શૂટિંગ માટે ઐતિહાસિક પ્રથમ છે. આ વર્લ્ડ કપ રાઇફલ, પિસ્તોલ, શોટગન 21થી 30 એપ્રિલ 2027 દરમિયાન દિલ્હીમાં યોજાશે. એશિયન શૂટિંગ ફેડરેશન દ્વારા નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાને હોસ્ટિંગ અધિકારોની પુષ્ટિ છે તે કરવામાં આવી છે. 2047 સુધીમાં બધા માટે વીમો હેઠળ 100% વીમા કવરેજ પ્રાપ્ત કરનારો ભારતનો પ્રથમ જિલ્લો કયો જિલ્લો બન્યો છે? ભારતનો પ્રથમ જિલ્લો બની ગયો છે અલવર જિલ્લો, જે રાજસ્થાનનો જિલ્લો છે. અલવર 2047 સુધીમાં બધા માટે વીમો રોડમેપ હેઠળ 100% વીમા કવરેજ પ્રાપ્ત કરનારો ભારતનો પ્રથમ જિલ્લો બન્યો છે. રોડમેપ પાયાના સ્તરે સુરક્ષિત ભારત, વીમાકૃત ભારતના વિઝન સાથે સુસંગત છે. તે ભારત સરકાર અને નાણાં મંત્રાલય હેઠળ ભારતીય વીમા નિયમનકારી અને વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા સંયુક્ત પહેલ છે. નમસ્તે યોજના કયા બે મંત્રાલયોની સંયુક્ત પહેલ છે? નમસ્તે યોજના નેશનલ એક્શન ફોર મેકેનાઇઝ્ડ સેનિટાઇઝેશન ઇકોસિસ્ટમ, એ નમસ્તેનું પૂરું નામ થાય છે. સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલય અને આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલયના અંડરમાં નમસ્તે યોજના આવે છે. કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ એક્શન ફોર મિકેનાઇઝ્ડ સેનિટેશન ઇકોસિસ્ટમ નમસ્તે યોજના હેઠળ 1.52 લાખ કચરો ઉપાડનારાઓનો ગણતરી ડેટા છે તે જાહેર કર્યો છે. આ ગણતરી 2025માં શરૂ કરાયેલ વેસ્ટ પીકર એમ્યુમરેશન એપનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવી હતી. લગભગ 84.5% કચરો ઉપાડનારા એસસી, એસટી અને ઓબીસી સમુદાયોના છે, જ્યારે 10.7% સામાન્ય શ્રેણીના છે. સ્ત્રી જનન અંગછેદન માટે શૂન્ય સહિષ્ણુતાનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ દર વર્ષે કયા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે? જવાબ આવશે 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉજવણી સ્ત્રી જનન અંગછેદનની હાનિકારક અસરો પર પ્રકાશ પાડે છે, જે માનવ અધિકારો અને મહિલા સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપે છે. દર વર્ષે લગભગ 4.5 મિલિયન છોકરીઓ, જેમાં ઘણી 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની છે, જોખમમાં છે. 2030 સુધીમાં 22.7 મિલિયન વધુ થવાની ધારણા છે. કયા વિભાગે રિવાઇઝ્ડ ફાર્માસ્યુટિકલ ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન સહાય યોજના એટલે કે RPTUAS શરૂ કરી છે? તમે અહીં જોઈ શકો. જવાબ આવશે ફાર્માસ્યુટિકલ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. ફાર્માસ્યુટિકલ ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન સહાય યોજનાથી હાલના ફાર્માસ્યુટિકલ એકમોને ટેકનોલોજી અપગ્રેડ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય સુધારેલા શેડ્યુલ M અને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસ ગુણવત્તા ધોરણોનું પાલન છે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. પોષણક્ષમ ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત જેનરિક દવાઓ પૂરી પાડવા માટે શરૂ કરાયેલી સરકારી યોજનાનું નામ શું છે? તો તેનું નામ છે પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ યોજના. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે. સરકારે પોષણક્ષમ ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત જેનેરિક દવાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજના શરૂ કરી છે. જન ઔષધિ કેન્દ્રો સમગ્ર ભારતમાં સમર્પિત આઉટલેટ છે, જે બ્રાન્ડેડ દવાઓ કરતાં 50થી 80% સસ્તી દવાઓ વેચે છે. આ યોજનામાં 2110 દવાઓ અને 315 સર્જિકલ, તબીબી, ઉપભોગ્ય વસ્તુઓ અને ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે. INS અર્નાલા એન્ટી સબમરીન વોરફેર છીછરા પાણીનું ક્રાફ્ટ
કયા શિપયાર્ડ દ્વારા ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવ્યું છે? ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું અને બનાવવામાં આવ્યું. આનો જવાબ જોઈએ તે પહેલાં વિડીયો પસંદ આવી રહી હોય તો લાઇક અવશ્ય કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી રોજે રોજ આપને નવા વિડીયો મળતા રહે. આનો જવાબ આવશે ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જિનિયર્સ GRSE દ્વારા આની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે અને બનાવવામાં પણ આવ્યું છે. INS અર્નાલા સ્વદેશી સંરક્ષણ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવીને ભારતના ખરીદનાર નેવીથી બિલ્ડર્સ નેવીમાં પરિવર્તનને ચિહ્નિત કરે છે. તે ભારતીય નૌકાદળ માટે બનાવેલ 8 એન્ટી સબમરીન વોરફેર છીછરા પાણીના ક્રાફ્ટમાંથી પ્રથમ છે. INS અર્નાલા તે ભારતીય નૌકાદળનું પ્રથમ સ્વદેશી રીતે ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવેલ SWC છે. સાંખ્યિકી પોર્ટલ માટે મોડેલ કોન્ટેક્ટ પ્રોટોકોલ સર્વરનું બીટા વર્ઝન કઈ સંસ્થા દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો અહીં જવાબ આવશે રાષ્ટ્રીય આંકડા કાર્યાલય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય હેઠળની રાષ્ટ્રીય આંકડા કાર્યાલયે સાંખ્યિકી પોર્ટલ માટે મોડેલ કોન્ટેક્ટ પ્રોટોકોલ એટલે કે MCP સર્વરનું બીટા વર્ઝન છે તે લોન્ચ કર્યું છે. મોડેલ કોન્ટેક્ટ પ્રોટોકોલ એક એવી ટેકનોલોજી છે જે વપરાશકર્તાઓને તેમના પોતાના આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI ટૂલ્સ અને એપ્લિકેશન સાથે ડેટાસેટને સીધા કનેક્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. નામાલિકાસ્ટિસ સોલેનોટોગ્નાથા અને નેરિસ ધ્રિતિયા શું છે જે તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળ્યું? તમે અહીં જોઈ શકો 2 છે. તો તે નવી દરિયાઈ કૃમિ પ્રજાતિઓ છે. નવી દરિયાઈ કૃમિ પ્રજાતિઓ એના વિશે જોઈએ. ભારતીય પ્રાણીશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણના સંશોધકોએ પશ્ચિમ બંગાળના દરિયા કિનારેથી 2 નવી દરિયાઈ કૃમિ પ્રજાતિઓ નામાલિકાસ્ટિસ સોલેનોટોગ્નાથા અને નેરિસ ધ્રુતિયા શોધી કાઢી છે. વિશ્વ કેન્સર દિવસ ક્યારે હોય છે? વર્લ્ડ કેન્સર ડે 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ હોય છે. વિશ્વ કેન્સર દિવસ વિશ્વભરમાં કેન્સર પ્રત્યે જાગૃતિ, નિવારણ અને નિયંત્રણને પ્રોત્સાહન આપે છે. કઈ રાજ્ય સરકારે AI આધારિત ડિજિટલ શિક્ષણ પહેલ પઢાઈ વિથ AI શરૂ કરી છે? પઢાઈ વિથ AI જવાબ આવશે હિમાચલ પ્રદેશે આ પહેલ શરૂ કરી છે. હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખવિન્દરસિંહ સુક્ખુએ બિલાસપુર જિલ્લામાં પહેલ પઢાઈ વિથ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI બર્થિન ખાતે શરૂ કરી છે. તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા બિલાસપુરના વિદ્યાર્થીઓ માટે AI આધારિત ડિજિટલ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ છે. આ પહેલ સમાન શીખવાની તકો, સંપૂર્ણ ડિજિટલ સિસ્ટમ અને સતત શૈક્ષણિક પરામર્શ સુનિશ્ચિત કરે છે. તાજેતરના ડેટા અનુસાર ભારતમાં કયું રાજ્ય સૌથી વધુ ઊન ઉત્પાદક રાજ્ય છે? સૌથી વધુ ઊન ઉત્પાદક રાજ્ય જવાબ આવશે રાજસ્થાન. ઊન શિયાળાના કપડાં, કાર્પેટ, ફ્લોર આવરણ અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો માટે એક મહત્વપૂર્ણ રેસા છે. ભારત વિશ્વમાં ઘેટાની વસ્તીમાં બીજા ક્રમે છે, જેમાં 77.4 મિલિયન ઘેટા છે અને ઊન ઉત્પાદનમાં 9મા ક્રમે છે. નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં કુલ ઊનનું ઉત્પાદન 33.69 મિલિયન કિલોગ્રામ હતું. રાજસ્થાન 16,013.50 કિલોગ્રામ સાથે અગ્રણી રહ્યું છે. તાજેતરમાં સમાચારોમાં જોવા મળેલ લાયરીઓથેમિસ કેરાલેન્સિસ એ શું છે? લાયરીઓથેમિસ કેરાલેન્સિસ જવાબ આવશે ડ્રેગનફ્લાયની એક નવી પ્રજાતિ છે. સંશોધકોએ કેરળના નીચાણવાળા દરિયાકાંઠાના પ્રદેશોમાંથી લાયરીઓથેમિસ
કેરાલેન્સિસ નામની એક નવી ડ્રેગનફ્લાયની પ્રજાતિની પુષ્ટિ કરી છે. તેને સામાન્ય રીતે સ્લેન્ડર બોમ્બાર્ડિયન કહેવામાં આવે છે અને તે લાયરીઓથેમિસ જાતિની છે. રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? નેશનલ ડિવોર્મિંગ ડે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ હોય છે. ભારતમાં દર વર્ષે 10 ફેબ્રુઆરી અને 10 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. એટલે વર્ષમાં 2 વખત 10 ફેબ્રુઆરી અને 10 ઓગસ્ટ. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ બાળકોમાં પેટમાં થતા કૃમિ એટલે કે કરમિયાને દૂર કરી તેમના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણ સ્તરમાં સુધારો લાવવાનો છે. આની શરૂઆત 2015માં થઈ હતી અને વય જૂથની વાત કરીએ તો 1 થી 19 વર્ષનું આમાં વય જૂથ આવે છે. કોપરનિકસ સેન્ટિનેલ-2 મિશન એ પૃથ્વી નિરીક્ષણ ઉપગ્રહ મિશન છે જે કઈ અવકાશ એજન્સી દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે? તો જવાબ આવશે યુરોપિયન અવકાશ એજન્સી ESA દ્વારા આ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. યુરોપિયન અવકાશ એજન્સી એ કોપરનિકસ સેન્ટિનેલ-2 મિશન દ્વારા ઉચ્ચ રિઝોલ્યુશન ઉપગ્રહ છબી પ્રકાશિત કરી છે. આ છબી 2026 વિન્ટર ઓલિમ્પિક રમતો માટે આયોજિત સ્થળોને કેપ્ચર કરે છે. આ છબી જમીનની વિશેષતાઓ, ભૂપ્રદેશ અને માનવ નિર્મિત માળખાને ખૂબ વિગતવાર પ્રકાશિત કરે છે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહાસાગર માહિતી કેન્દ્રની સ્થાપના કયા મંત્રાલય હેઠળ કરવામાં આવી હતી? તો જવાબ આવશે પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય, ઓપ્શન બી. ઇન્ડિયન નેશનલ સેન્ટર ફોર ઓશન ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ 3 નવી સમુદ્ર સેવાઓ છે તે શરૂ કરશે. જેલીફિશ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇન્ફોર્મેશન પ્લેટફોર્મ એટલે કે જેલી AIIP, સમુદ્ર 2.0 મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને સિમલેસ ઇન્ફોર્મેશન વિઝ્યુલાઇઝેશન એન્ડ એનાલિસિસ સિસ્ટમ એટલે કે સિવાસ નવા લોગો સાથે આ લોન્ચ કરવામાં આવશે. તે પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય હેઠળ એક સ્વાયત્ત સંસ્થા તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી અને તે હૈદરાબાદ, તેલંગાણામાં સ્થિત છે. તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળેલ થ્વેટ્સ ગ્લેશિયર કયા પ્રદેશમાં સ્થિત છે? અહીં તમે જોઈ શકો થ્વેટ ગ્લેશિયર જે એન્ટાર્કટિકામાં સ્થિત છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી હતી કે માનવ પ્રેરિત આબોહવા પરિવર્તનને કારણે થ્વેટ્સ ગ્લેશિયર ઝડપથી પીગળી રહ્યું છે. તે પશ્ચિમ એન્ટાર્કટિકામાં એક વિશાળ ગ્લેશિયર છે જેને ઘણીવાર ડોમ્સડે ગ્લેશિયર પણ કહેવામાં આવે છે. આ ગ્લેશિયર ખૂબ પહોળું અને ઝડપથી વહેતું છે. લગભગ ફ્લોરિડા અથવા ગ્રેટ બ્રિટન જેટલું એ મોટું છે. હાઇડ્રોજન ટેકનોલોજીમાં ભારત નેધરલેન્ડ સહયોગને મજબૂત બનાવવા માટે શરૂ કરાયેલ ફેલોશિપ કાર્યક્રમનું નામ શું છે? તેનું નામ છે ભારત નેધરલેન્ડ હાઇડ્રોજન ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ, ઓપ્શન ડી. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ એ ભારત નેધરલેન્ડ હાઇડ્રોજન ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ શરૂ કરીને અને ગ્રીન એનર્જી શૈક્ષણિક ભાગીદારીને સક્ષમ કરીને ભારત નેધરલેન્ડ સરકારને મજબૂત બનાવી છે. આ ફેલોશિપ ભારત ડોક્ટરલ, પોસ્ટ ડોક્ટરલ અને ફેકલ્ટી સંશોધકો માટે ખુલ્લી રાષ્ટ્રીય ક્ષમતા નિર્માણ પહેલ છે. તે હાઇડ્રોજન સિસ્ટમ એકીકરણ, સલામતી, ટેકનો આર્થિક વિશ્લેષણ, જીવનચક્ર મૂલ્યાંકન અને સ્વદેશીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. હવે તમારી ટેસ્ટ, જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને એ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે જેના જવાબ તમારે ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે આવો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમને જવાબ આવડે છે કે નહીં. એ પછી આપણે PDF વિશે પણ વાત કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 1, કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27માં મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે જાહેર કરાયેલ નવા પ્લેટફોર્મનું નામ શું છે? 4 ઓપ્શન આપેલા છે, ફોટો પણ છે. બીજો પ્રશ્ન, એશિયન રાઇફલ અને પિસ્તોલ ચેમ્પિયનશિપ 2027નું યજમાન દેશ કયો છે? બંનેના જવાબ ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપી દેજો. આ વિડીયોની ફ્રી PDF ટેલિગ્રામ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળશે. બંનેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે.
વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. આ ચેનલ ઉપર ઘણા બધા વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે ચેનલના નામ ઉપર ક્લિક કરી વિડીયોમાં જઈ બધા જ લેટેસ્ટ વિડીયો જોઈ શકો છો. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.